Before we start service, let's just take some time to pray. I was sharing earlier. Basically, I had a really bad day today, a really horrible day at work, um, and and afterward, I was just thinking I have to come and lead this. It's like, how am I supposed to do this here? And I realized it's not up to me. I just have to humble myself. I just have to show up. I just have to give it to God, and that's what we're all doing here, right? So let's just take the time just to pray and prepare ourselves for the service, and then I'll open us up in prayer and we'll start. Lord, we are gathered here today for you on this Friday evening. Thank you for giving us a space. Thank you for giving us this time, and thank you for these relationships we forge with each other. I pray that today you be glorified in one voice, regardless of the language we're most comfortable with. And I pray that ultimately you would bond us close together, Lord God, as one church. However our weeks may have gone with work, with family, with friends, with even the weather being so hot suddenly. May we let go of that. May we let go of any hard feelings. May we let go of any frustrations. And be here at peace and ready and willing and able just to praise you wholeheartedly. And be exalted with our voices, with our hands and our bodies, but with our hearts and our minds too. May we glorify you loudly and boldly in this place. We thank you for this time. We thank you for this building. We thank you for this congregation. And thank you for revealing yourself to us. We love you. We thank you. In your name we pray. Amen. Let's all rise. Exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall
exalted, the King is exalted on high. Let's sing that once more. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Oh, He is exalted, the King is exalted on high.
sing, God, you are good. God, you are good. God, you are good. God, you are good. You're so good to me. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Let's sing that again. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. We sing, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every eye and stormy gale, my anchor holds within my anchor holds within the Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. And He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all.
every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder.
하나님 아버지 감사드립니다. 저희 이렇게 CMK에 모여서 또 주님 앞에 예배를 드리고 우리 한 마음 한 뜻으로 주님 안에서 하나 되기 위해 이 자리에 모였습니다. 하나님, 다른 것이 아니라 오직 성령님이 하나 되게 하신 것을 우리가 힘써 지키게 하여 주시고, 하나님이 주시는 말씀 안에서 우리가 하나 되게 하여 주시고, 하나님께서 우리에게 부어주신 그 사랑으로 우리가 서로를 사랑하고 격려할 수 있는 우리 CM과 또 KM 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 하나님, 오 목사님 말씀 전하실 때 그 귀한 말씀이 우리 마음의 밭에 떨어질 때에 우리 마음이 준비되고 그 말씀을 받을 그런 좋은 밭이 되어서 100배, 60배, 30배 열매를 맺을 수 있는 그런 귀한 시간이 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 우리 예배 모든 것을 주님께서 인도하시고 주님 또 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 우리 오늘 하나님의 말씀은 사도행전 액트 9장 1절에서 19절까지의 말씀입니다. 네, 우리 앞에 화면을 보시면서 한 절씩 우리 번갈아 가면서 읽고, 좀 긴데 그래도 우리 함께 좀 집중해서 같이 말씀을 보겠습니다. 사울이 아직도 주님의 제자들을 향해 위협과 살기가 가득하여 대제사장에게 가서 그가 길을 가는 중에 다마스쿠스에 가까이 왔을 때에 갑자기 하늘에서 빛이 그를 둘러 비추었다. 그가 말하기를 주님, 주님은 누구십니까? 하니 예수께서 대답하셨다. 나는 내가 박해하는 예수이다. 그와 함께 길을 가던 사람들은 소리만 들을 뿐 아무것도 보지 못하여 말을 못하고 서 있었다. 그가 3일 동안 보지 못하였으며 먹지도 않고 마시지도 않았다. 주께서 그에게 말씀하시기를 일어나 곧은 길이라고 불리는 거리로 가 유다 집에서 사울이라고 하는 다소 사람을 찾아라. 보아라, 그가 기도하고 있다. 아나니아가 대답하였다. 주님, 내가 이 사람에 대하여 많은 이들로부터 들었는데 예루살렘에서 주님의 성도들에게 많은 해를 끼치고 주께서 그에게 말씀하시기를 가라, 이 사람은 이방인들과 왕들과 이스라엘 자손들 앞에서 내 이름을 전하도록 내가 택한 그릇이기 때문이다. 아나니아가 가서 그 집에 들어가 그에게 안수하며 말하기를 형제 사울아, 내가 오던 길에 내게 나타나신 주 예수께서 나를 보내셨으니 이는 내가 다시 보게 되고 또한 성령으로 충만해지도록 하시려는 것이다 하니 함께 읽겠습니다. 음식을 먹고 강건해졌다. 아멘.
네, 오늘 좀 긴 말씀을 같이 읽었는데 부르심이라는 제목으로 함께 좀 말씀을 나누려고 합니다. 2009년에 이런 드라마가 있었어요. 한국에서 찬란한 유산이라는 드라마였는데 2009년이면 몇 살이셨나요, 여러분들? 너무 어려서 기억이 잘 안 나시는 분들이 많을 텐데 주인공은 이승기, 한효주 이런 사람들이 나와요. 그리고 이 드라마가 그 당시에 시청률이 한 40% 정도 나온 굉장히 좀 인기가 있었던 드라마였는데 왜 유명했냐면 흔히 말하는 약간 그 막장 스토리, 그러니까 좀 지저분하고만 더러운 이런 얘기가 없는 좀 깨끗한 드라마여서 또 유명했던 것들이 있었어요. 근데 저는 다른 부분 때문에 이 드라마를 좀 관심 있게 봤습니다. 여기서 이승기가 재벌집의 아들로 나와요. 그러니까 돈 많은 부잣집 아들, 어떤 그 큰 레스토랑을 운영하는 기업의 아들로 나옵니다. 그런데 역시나 이 재벌집 아들답게 성격 굉장히 안 좋고 예의도 없고 자기만 아는 이런 셀피시한 약간 망나니 같은 그런 사람인데 회사를 물려받기 위해서 어쩔 수 없이 이제 가게 중에 한 곳에서 일을 하게 된 거예요. 일을 하는데 거기서 그 가게에서 일을 하던 이 한효주를 만났는데 이 사람이 굉장히 천사 같은 사람이었어요. 그래서 이 사람을 만나면서 이승기가 점점 좋은 사람으로 변해가는 과정들이 이 드라마에 나타나요. 그런 스토리를 갖고 있는 드라마인데 이 드라마를 보면서 누구를 만나느냐에 따라서 한 사람의 인생이 이렇게 변하게 되는 것을 보고서 저는 드라마를 보면서 성경을 떠올리게 됐어요. 특별히 오늘 말씀에 나오는 이 사울이라는 사람하고 약간 오버랩이 됐는데 사울은 이 그리스도인들이 예수님을 믿는 사람들이 보기엔 굉장히 나쁜 사람이었어요. 악한 사람이었습니다. 그런데 그가 오늘 성경에서 나오는 것처럼 예수님을 만나고 나서는 완전히 다른 사람이 된 것을 성경이 말해주고 있습니다. 사울은 사도행전 7장에서 이제 스데반이 죽을 때 처음 이제 등장을 합니다. 그때 스데반에게 사람들이 돌을 던져서 스데반을 죽일 때에 그 앞에서 사람들이 옷을 들고 서 있던 청년이라고 이제 성경은 기록을 하고 있고 이때에도 사울은 기독교인들을 매우 싫어했던 사람들이었어요. 그러니까 크리스천들에게 굉장히 좀 적대적인 안 좋은 감정을 가지고 있는 사람이었어요. 8장 1절과 3절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 사울은 그러니까 스데반이 죽은 것을 마땅하게 당연하게 생각했습니다. 그리고 사울이 교회를 파괴하고 집집마다 들어가서 남자들과 여자들을 끌어내서 감옥에 넘겼다. 그러니까 굉장히 그리스도인들을 못 살게 구는 사람이었던 거죠. 자신이 믿는, 그러니까 사울이 믿고 있는 유대교에 따르면 그리스도인들은 잡아 죽여야 될 거의 죄인들처럼 이제 사울은 생각을 했고 그래서 그리스도인들을 박해, persecute라고 하죠. 박해했어요. 그러니까 굉장히 심하게 잡아서 옥에 가두고 죽이는 데까지 앞장서서 따랐어요. 오늘 1절과 2절에서도 보니까 사울이 아직도 주님의 제자들을 향해서 위협과 살기가 가득하여서 대제사장한테 가서 어떤 걸 요구를 했냐면 다마스쿠스, 옛날 그 우리가 개역개정 성경에는 다메섹이라고 하는 도시로 되어 있는데요. 여기에 가서 내가 그 지역에 살고 있는 그리스도인들도 내가 잡아오도록 허락해달라라고 지금 이 제사장한테 가서 지금 허락을 받고 있는 거예요. 그러니까 크리스천들을 잡아 죽이고 감옥에 가두려고 무슨 일이든 지금 하려는 사람이 사울이었어요. 그러니까 이 사람이 이런 악한 사울의 이 악한 마음이 얼마나 큰지를 우리가 이 다음 부분들을 보면 좀 알 수 있는데요. 사울이 지금 어디로 가려고 하고 있다고요? 다마스쿠스라는 곳으로 가려고 합니다. 근데 여기는 북쪽 지역이에요. 그러니까 예루살렘, 이스라엘에서 북쪽 지역이에요. 잘 안 보이시죠? 화살표로 여기가 예루살렘, 지금 사울이 있는 곳이고 다마스쿠스는 여기 있습니다. 여기 있는 지역이 사마리아라고 불리는
예루살렘 남유다와 북이스라엘 거기보다 훨씬 더 북쪽에 있는 지역이 다마스쿠스였어요. 그곳에도 이제 그리스도인들이 있었는데 스데반이 이제 죽임을 당하면서 이제 흩어지게 된 사람들이 아마 여기까지도 가게 됐던 것 같아요. 그래서 여기에 가서 사울이 다마스쿠스에 가서 내가 그리스도인들을 잡아오겠다. 그러니까 공문을 좀 써달라라고 지금 대제사장에게 요청을 한 겁니다. 근데 이 예루살렘에서 지금 다마스쿠스까지 거리가 얼마나 되냐면 한 250km 정도가 돼요. 그러니까 우리 에드먼턴 공항에서 캘거리 조금 못 가는 거리까지 되는 거리라고 생각하시면 돼요. 걸어서 갔을 때 이 당시에 6일이 걸리는 거리예요. 굉장히 먼 거리죠. 저 같으면 6일 동안 걸어서 저기 가서 이 사람들 잡아오는 거 저는 귀찮아서 못할 것 같아요. 근데 지금 사울은 내가 이렇게까지 가서라도 이 그리스도인들을 다 잡아와서 내가 감옥에 가둬야 되겠다라는 마음으로 지금 다메섹으로 가는 거예요. 다마스쿠스로. 그러니까 얼마나 지금 이 사울의 마음이 굉장히 악하고 굉장히 지금 하나님을 예수님을 대적하는 반대하는 그 마음대로 가득 차 있는지를 볼 수가 있죠. 그러니까 사울은 이 그리스도인들을 잡아올 수 있게 허락을 받고 이제 다마스쿠스로 떠납니다. 가서 이제 내가 거기 있는 사람들을 다 잡아오겠다라는 기대를 가지고 갔을 것 같아요. 근데 이 다마스쿠스로 가는 길에 엄청난 일을 겪게 됩니다. 우리 3절 말씀을 다시 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 그가 길을 가는 중에 다마스쿠스에 가까이 왔을 때에 갑자기 하늘에서 빛이 그를 둘러 비추었다. 아멘. 이제 다마스쿠스에 가까이 왔을 때, 그러니까 조금만 더 가면 이제 그 도시로 들어가는데 그때 갑자기 하늘에서 빛이 비쳤다라고 하는데 이 사도행전 나중에 26장에 가면 사울이 이제 바울로 이름을 바꿔서 바울이 아그리빠 왕 앞에서 이제 자신을 변론하는 재판장에서 변론하는 내용이 나오는데 그때 말씀을 보면 이때가 언제쯤이었냐면은 정오쯤, 그러니까 점심쯤이었어요. 됐는데 길에서 보니까 하늘에서 햇빛보다 더 밝은 빛, 그러니까 우리가 보는 햇빛보다 더 밝은 빛이 비쳤다라고 이렇게 말씀을 하고 있어요. 그러니까 강력한 이 빛 때문에 제대로 눈을 뜰 수도 볼 수도 없어서 사울은 이렇게 땅에 엎드려질 수밖에 없었어요. 여기 옆에도 이렇게 좀 조명들이 있지만 우리가 이런 조명에도 눈이 이렇게 비춰지면 어떻게 되죠? 앞이 깜깜해지고 잘 안 보이고 갑자기 그렇게 되는데 지금 태양보다 더 밝은 빛, 햇빛보다 더 밝은 빛이 지금 사울에게 비춰지면서 그는 엎드릴 수밖에 없는, 엎드려질 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 이때 사울에게 목소리가 들렸어요. 음성이 들립니다. 눈도 보이지 않아요. 그리고 갑자기 어떤 음성이 들리면서 자신을 부릅니다. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 좀 긴장되고 두려운 상황인 거죠. 어떤 목소리가 들렸냐면 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 라고 이런 목소리가 들립니다. 하늘에서 이 사울의 이름을 부르면서 하시는 말씀이 네가 왜 나를 박해하느냐 라고 말을 하고 있는데 한번 잘 봅시다. 좀 이상하지 않나요? 지금 사울이 누구를 잡으러 가고 있었죠? 그죠? 그리스도인들, 크리스천들을 잡으러 가고 있는데 하늘에서 지금 사울한테 얘기를 하는데 목소리가 들리는데 왜 나를 박해하냐? 왜 나를 힘들게 하냐? 나를 어렵게 만드냐? 라고 지금 이야기를 하는 거예요. 묻고 있는 거예요. 이 소리가 누구인지 뭐 성경을 봤지만 다시 한번 확인을 해볼까요? 이 목소리가 사울이 말합니다. 그가 말하기를 주님, 주님은 누구십니까? 라고 사울이 물었습니다. 사울이 여기서 이제 주님이라고 말을 하고 있어요. 부르고 있습니다. 근데 여기서 이 주님, 뭐 영어로 이제 Lord라고 돼 있죠. 라고 돼 있는 이 단어에는 헬라어 단어, 이제 신약 성경에 쓰여진 헬라어 단어는 퀴리오스라는 단어가 쓰여졌어요. 근데 이 단어는 원래 선생님이라는 뜻도 담고 있고 주님, 로드 이 단어의 의미도 같이 담고 있는데
지금 사울은 여기서 자신의 눈을 멀게 하고 하늘에서 음성을 들려주시는 분이 그냥 선생님 정도가 아닌 지금 주님이라는 생각을 그도 했던 것 같아요. 그래서 오늘 지금 말씀에 보면 주님은 누구십니까? 라고 지금 묻고 있죠. 그랬을 때 예수님이 대답을 합니다. 나는 네가 박해하는 예수다. 자, 다시 앞으로 돌아가서 지금 왜 나를 박해하느냐라는 목소리의 주인공이 지금 누구였어요? 예수님이셨죠. 그래서 사울이 지금 다마스쿠스로 그리스도인들을 잡으러 가다가 예수님이 빛을 딱 비추시면서 엎드려졌는데 예수님이 왜 나를 박해하냐라고 지금 이야기를 하고 있는 이 상황에 우리가 이거를 대입해 보면은 그리스도인들을 잡으러 그들을 죽이려 박해하러 가고 있는데 예수님은 지금 이 장면에서 왜 나를 박해하느냐라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 즉 예수 그리스도를 믿는 자, 그러니까 그리스도인들, 크리스천을 박해하는 것과 예수님을 박해하는 것을 동일한 것으로 말씀하고 있어요. 그렇죠? 그리스도인들을 잡으러 가는 상황에서 예수님이 왜 나를 박해하냐라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 다른 한편으로는 예수님을 따르는 사람들은 예수님과 뗄 수 없는 아주 중요한 관계라는 것을 보여주는 것이기도 해요. 그래서 우리가 이런 표현을 자주 쓰잖아요. 예수님을 우리가 닮아간다라고 하죠. 예수님의 제자가 되는 것, 예수님을 닮아간다라는 표현을 쓰는데 예수님은 지금 사울에게 예수를 믿고 따르는 사람을 해치는 것은 나를 해치는 것과 마찬가지다라고 말씀을 하십니다. 사울이 이렇게 극적으로 정말 놀라운 방법으로 예수님을 만나게 됐고 예수님이 이제 사울에게 계속 말씀하시면서 네가 성 안으로 이제 들어가면은 너에게 말해줄 사람이 있을 거다라고 명령을 합니다. 그런데 사울이 땅에서 일어났는데 눈에 아무것도 보이지 않는 상태가 계속됐어요. 앞이 아무것도 보이지 않았어요. 그래서 결국 같이 왔던 사람들이 사울을 이렇게 끌고 앞이 안 보이니까 끌고 데리고 갈 수밖에 없었습니다. 이 눈을 뜨지 못하고 있었던 날이 3일이었다라고 성경은 말씀해요. 그동안 눈만 못 뜨고 있는 것이 아니고 먹지도 못했어요. 그러니까 이 상황이 굉장히 예수님을 만난 그 상태에서 굉장히 어떤 두려움, 경외함 이런 마음의 상태가 계속 지속되고 있었던 거죠. 아무리 힘이 있고 기세가 등등했던 이 사울이었지만 그런데 위대하시고 더 큰 능력의 예수님을 만나니까 마치 바람이 불면 꺾여버리는 나뭇가지처럼 사울은 그 주님 앞에서 쓰러지고 아무것도 할 수 없는 보지도 못하고 먹지도 못하는 상태가 되었던 겁니다. 그런데 예수님이 그러면 사울을 이렇게 완전히 장님을 만들고 사울을 무너뜨리는 게 목적이었을까요? 그래서 이렇게 빛을 비춰가지고 에라 너 죽어봐라 이러면서 사울을 쓰러뜨리셨을까요? 그러진 않아요. 예수님은 사울을 통해서 하실 일들이 있었기 때문에 이렇게 극적인 방법으로 사울을 만났고 또 그를 불러주셨던 거예요. 왜 이렇게 하셨는지 10절부터 이제 그 다음에 내용들이 나옵니다. 다마스쿠스에 이제 아나니아라는 제자가 살고 있었어요. 근데 이제 주님께서 예수님이 아나니아에게 나타나서 말씀을 하십니다. 그래서 아나니아에게 일어나서 고든길이라고 불리는 그 거리로 가서 유다라는 집에 사울이 있을 텐데 거기에 가서 그를 찾아라. 거기서 지금 그가 기도를 하고 있다라고 말씀을 하세요. 그러면서 사울이 지금 기도하는데 기도하면서 지금 환상 비전을 보면서 아나니아라고 하는 사람이 와서 자기에게 안수 기도를 하니까 다시 보게 되는 것을 지금 사울이 보고 있다. 이 말이 지금 무슨 말인지 이해되시죠? 지금 제가 무슨 말을 하는지도 잘 모르겠는데 이해가 당연히 안 되겠죠. 자, 잘 보세요. 자, 사울이 예수님이 아나니아에게 나타나서 말씀하신 거예요. 너는 사울한테 가라. 사울이 지금 기도하고 있을 거야. 네, 사울이 기도하면서 뭘 보고 있냐면
아나니아가 사울한테 와서 기도를 해줬더니 눈이 떠졌다. 이걸 지금 사울이 보고 있으니까 너는 가서 아나니아 너는 가서 지금 사울한테 기도해줘. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래도 이해가 안 되세요? 집에 와서 성경을 한번 다시 읽어주세요. 자, 이렇게 얘기를 했더니 아나니아가 뭐라고 대답을 했을까요? 예수님의 제자였어요. 아나니아도. 아나니아가 대답을 합니다. 주님, 제가 이 사울이라는 사람에 대해서 좀 소문을 들었는데 예루살렘에서 많은 성도들을 해치고 죽이고 잡아서 가둔 나쁜 사람이고 지금 여기 다마스쿠스에까지 와서 여기서도 우리들을 잡아가려는 사람입니다. 그래서 그가 지금 여기에 왔습니다. 라고 얘기를 해요. 무슨 의미예요? 저는 그렇게 하고 싶지 않아요. 왜 내가 사울한테 가서 기도를 해줘야 됩니까? 별로 그러고 싶지 않아요. 꼭 가야 됩니까? 라고 지금 얘기를 하는 거예요. 아나니아가 이렇게 거부하는 것은 이런 반응을 보이는 게 어떻게 보면 좀 당연하지 않을까요? 그렇죠? 한번 여러분들이 예수님을 믿는 사람의 입장에서 한번 생각해 보세요. 만약에 어떤 사람이 여러분들이 예수님을 믿는다는 이유로 와서 잡아서 때리고 끌고 가서 경찰에 넘기고 막 못 살게 굴어 있는 거 다 뺏고, 여러분 그 사람을 위해서 기도할 수 있으세요? 쉽지 않을 거예요. 제가 군대에 있을 때 그 굉장히 약간 그 크레이지한 사이코 같은 고참이 한 명 윗사람이 있었어요. 근데 제가 조금만 뭘 잘못하면 제가 예수님 믿는 걸 다 알았거든요. 저 예수 믿는 것들은 절에서 안 된다면서 더 욕하고 때리고, 뭐 이제 주일에 원래 군대에도 법적으로는 교회에 갈 수 있게 허락해 줘야 돼요. 근데 이 위에 고참들이 너 가지 마 그러면 못 가는 거예요. 맨날 교회 가지 말라 그러고 협박하고 청소시키고 교회 갈 시간만 되면, 이런 사람이 있었어요. 이 사람을 위해서 기도를 하고 싶은데 정말 힘들더라고요. 기도가 안 돼요. 그러니까 나를 힘들게 하는, 예수를 믿는다는 이유로 나를 힘들게 하고 괴롭히고 어렵게 하는 사람을 위해서 기도하는 건 참 쉽지 않은 일이죠. 그래서 아나니아의 마음이 좀 저는 한편으로 좀 이해가 됐습니다. 그래서인지 예수님도 아나니아한테 하지만 너가 그래도 그렇게 해야 된다. 왜 그렇게 해야 되는지에 대해서 이유를 말씀해 주세요. 자세히 설명을 해 주시는데요. 우리 15절과 16절을 15절을 다시 한번 좀 읽어보겠습니다. 시작. 주께서 그에게 말씀하시기를 가라, 이 사람은 이방인들과 왕들과 이스라엘 자손들 앞에서 내 이름을 전하도록 내가 택한 그릇이기 때문이다. 예수님이 그러니까 아나니아에게 말씀하시기를 너는 그래도 가라. 왜냐하면 이 사람이, 사울이 이방인들과 왕들과 이스라엘 자손들 앞에서 내 이름, 예수님의 이름을 전하도록 내가 그를 택했기 때문이야. 내가 그를 선택했기 때문에 너는 가서 그를 위해서 기도해 줘야 돼. 라고 지금 말씀하시는 거예요. 사울은 이방인들, 즉 유대인이 아닌 사람들을 위해서, 그리고 왕들, 높은 자리에 있는 사람들을 위해서, 그리고 이스라엘 자손들에게까지 가서 예수님을 전하도록 선택한 예수님의 일꾼이 될 사람이었던 거예요. 예수님의 제자들이 대부분 지금 예루살렘에 머물러 있으면서 유대인들에게만 복음을 전했는데, 예수님은 어디까지 복음이 전해지길 원하셨죠? 너는 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 복음을 전하라고 하셨죠. 근데 예수님의 제자들이 복음을 전하러 나가지 않으니까 어떤 일을 통해서까지 예수님의 복음을 전하겠어요? 교회를 핍박했어요. 교회에 못 모이도록 했어요. 흩어지게 만들어 버렸습니다. 그렇게까지 해서라도 복음을 전하도록 하셨죠. 그래서 우리가 그 앞에 이제 사도행전에 나오는 내용들 보면 빌립이 사마리아 지역까지 갔고 에디오피아 사람에게도 복음을 전했고 다른 지역에서 계속 복음을 전하는 것을 우리가 볼 수 있어요. 그리고 이제는 사울을 선택해서 부르시고 이방인들에게 더 멀리 더 많은 사람들에게 복음을
전하게 하시려는 계획을 갖고 있었어요. 사울은 이제 우리가 앞으로 이제 보면 알겠지만 신약 성경의 절반 50%를 썼어요. 그리고 그 당시 기준으로 모든 세계에 전부 다 다니면서 예수님의 복음을 전한 위대한 사도가 됐습니다. 그러나 그는 이런 엄청난 위대한 일을 했음에도 불구하고 큰 영광, 어떤 칭찬을 받기보다는 굉장히 많은 어려움들, 고난들을 겪었어요. 여기서 좀 우리가 기억했으면 좋겠는 것은, 여러분, 예수님을 믿고 예수님을 따른다고 행복과 돈과 건강, 뭐 좋은 일들만 생기지 않아요. 물론 하나님이 뭐 때로는 이것들을 우리에게 허락해 주실 때도 있죠. 그런데 보통은 우리가 예수님을 잘 믿는다, 예수님만 따르겠다, 예수님의 제자가 되겠다, 그런 삶을 선택했을 때에는 고난과 어려움들이 더 많이 우리에게 오는 것을 겪게 돼요. 왜 그럴까 생각을 해보니까, 세상은, 우리가 살고 있는 세상은, 악한 사탄은 우리가 예수님의 사람이 되고 또 복음이 전해지는 것을 엄청 싫어해요. 어떻게 해서든지 예수님을 미워하고 하나님을 싫어하고 더 멀리하게 하고 그 사랑에서 끊어지는 것을 원해요. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 잘 믿고 말씀대로 살고 복음을 전하며 사는 것을 그냥 둘 수가 없는 거예요. 여러분들이 혹시 지금 예수님을 믿는 것 때문에 어려운 일을 당하고 힘든 일들을 겪고 있다라고 하면 잘 살고 있는 거예요. 한번 옆에 사람한테 얘기해 줄까요? 한번 물어볼래요? 요즘 많이 힘드니? 네, 그러면 잘 살고 있는 거야 라고 얘기를 해주세요. 네, 많이 힘들면 힘들수록 정말 잘 살고 있는 거예요. 나에게 아무런 걱정이 없어, 아무 문제가 없어요. 좀 고민해 보셔야 돼요, 여러분. 네. 아나니아는 이 예수님이 말씀하신 대로 이제 그대로 가서 사울에게 예수님의 뜻을 전달합니다. 그리고 사울을 위해서 기도해요. 그러면서 사울에게 성령에 충만하기를 원하면서 기도했더니 사울의 눈에서 이제 비늘이 같은 것이 이제 벗겨지면서 그가 다시 보게 되는 거예요. 그러니까 사울이 기도하면서 봤던 그 환상 그대로 지금 이루어진 겁니다. 그러니까 예수님이 하는 일들, 이 사람에게 말하고 저 사람에게 말하고 하는 것들이 어긋나는 일들이 없는 거예요. 똑같이 동일하게 동일한 일들, 하나님의 역사는 이런 거예요. 그렇게 해서 사울이 눈을 뜨게 되죠. 그리고 음식을 먹고 강건해졌다라고 성경은 말씀을 합니다. 사울은 예수님을 믿는 사람들을 힘들게 하고 박해했던 사람이었어요. 그리고 지금 예수님을 만나기 전까지도 예수님 믿는 사람을 어떻게 해서든 잡아 죽이려고 했던 사람이었어요. 그런데 그가 예수님을 만나고 예수님께서 사울을 부르셨더니 그 삶이 완전히 뒤바뀌게 됐어요. 주님은 그러면, 예수님은 사울만 부르셨을까요? 여기 성경에 기록되어 있는 그런 예수님의 제자들만 부르셨을까요? 아닙니다. 수많은 사람들을 부르셨고 또 이 자리에 계신 여러분들도 하나님은 부르고 계세요. 다만 이제 우리가 이 부르심에 대해서 생각을 할 때 사울과 같이 이런 드라마틱한 부르심이 아닐 수도 있어요. 예수님이 우리를 부르실 때, 그렇죠? 대부분은 사실 꾸준히 그냥 교회를 잘 나오고 말씀을 읽는 가운데 하나님께서 어떤 기회에 어떤 시간이 되었을 때 그런 마음을 주셔서 내가 예수님을 위해 살아야겠다, 예수님을 더 따르고 더 헌신하고 봉사해야겠다라는 마음을 주셔서 그렇게 살아가게 되는 거예요. 그러니까 그 부르심도 사울을 부르신 것과 같은 동일한 부르심인 거예요. 예수님이 똑같이 우리를 예수님의 제자로, 예수님의 일을 할 수 있는 사람으로 똑같이 부르시는 거예요. 어제 이제 그 찬양팀이 함께 모여서 이제 책을 같이 찬양팀 사역에 대한 책을 나누면서도 이런 얘기들을 잠깐 좀 했었는데, 하나님이 우리를 사랑하시고 부르신 이 일은, 이게 우리가 너무 쉽게 얘기하자면 정말 엄청난 일이다라는 생각을 좀 하게 됐어요. 어떻게 정말 아무것도 아닌 이런 나 같은 사람도 하나님이 사랑하시고
우리를 불러주셔서 사용하시는지 정말 놀라운 일이 아닐 수 없어요. 그러니까 사울처럼 정말 어떤 빛이 갑자기 확 나타나서 나를 불러주시고 나를 써주시 이것만 놀라운 게 아니고 이 자리에 있는 여러분들도 저 같은 사람도 하나님이 부르시고 하나님의 일에 사용하시는 거 이것도 엄청난 일인 거고 놀라운 일인 거죠. 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 기억하면서 하나님께서 사울을 부르셔서 예수님이 사울을 부르셔서 하나님의 놀라운 일들을 이제 앞으로 펼쳐 나가시고 복음을 땅 끝까지 전하게 되는 것들을 우리가 보면서 우리도 좀 이런 마음들 뭐 이미 예수님을 인격적으로 만나고 헌신하며 사는 우리 청년들도 아마 대부분이고 많이 있을 텐데 여전히 하나님이 우리를 부르시고 하나님이 우리를 만나길 원하시고 우리의 변화된 삶을 원하신다는 것들을 우리도 기억했으면 좋겠습니다. 그래서 이 주님의 부르심 앞에 반응했던 사울처럼 그리고 아나니아처럼 처음에는 물론 좀 거부하는 마음이 있었지만 그러나 그 말씀에 순종해서 그 뜻대로 행했을 때 사울이 거듭나는 성령의 능력을 받는 일들을 겪었던 것처럼 우리가 하나님의 말씀에 부르심에 순종할 수 있는 저와 여러분들이 될 수 있기를 간절히 소원합니다. 우리 좀 같이 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 좀 정리를 하면 누구든지 예수님을 만나면 변하게 된다라는 거예요. 그리고 또 예수님은 우리를 여전히 부르고 계신다는 것들을 기억했으면 좋겠어요. 그리고 우리가 예수님을 믿는 동안 어려움을 당하는 것은 어떻게 보면 당연한 일인 것 같아요. 그래서 우리가 오늘 좀 같이 기도할 때에 우리의 부르심에 대해서 또 우리가 예수님을 만나는 인격적인 그런 경험들 우리에게 계속 일어날 수 있도록 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 좀 같이 먼저 찬양하고 우리 기도했으면 좋겠습니다. 우리 I need you more라는 찬양을 같이 부르고 기도합시다. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more. 한 번 더 I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more
번째 같이 기도할 때는 주님께서 사울을 만나 주셨던 것처럼 우리도 주님이 필요하고 주님을 만나야 우리의 삶이 변화될 수 있다는 것들을 기억하며 주님, 이미 우리가 주님을 만나고 인격적으로 만나고 변화된 우리 지체들도 있겠지만, 그러나 여전히 우리가 주님이 더 필요합니다. 우리에게 주님만 필요합니다. 다른 어떠한 것들보다 우리가 주님이 필요합니다. 이사야 말씀에 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 라고 말씀을 하면서 우리의 이전 것들을 우리가 다 주님이 없이 여겨주시고 우리를 새로운 피조물로 새로운 것들로 우리를 만들어 주셨는데, 하나님, 우리가 다시 이전으로 돌아가지 않기를 원합니다. 우리가 주님을 더욱더 원하고 갈망하며 사울이 주님을 만남으로 그 삶이 완전히 뒤바뀌었던 것처럼 우리도 주님을 만나서 우리의 삶이 변화되어지고 우리가 주님으로 인하여서 새로운 삶을 날마다 살아갈 수 있기를 원합니다. 날마다 주님을 찬송하고 우리가 왜 이 땅 가운데 살아가야 되는지 오늘 이사야의 말씀처럼 나를 찬송하게 하려고 하는 그 하나님의 뜻 가운데 우리가 날마다 살아갈 수 있도록 하나님 우리를 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 우리의 이전 것들을 우리가 다 버리고 우리의 이전 습관들을 다 버리고 오직 주님만 사랑하고 주님만 더욱더 원하는 우리의 삶이 될 수 있도록 우리 이 시간에 같이 한번 기도하며 나아가길 원합니다. 함께 기도합시다. 하나님, 우리가 주님을 원합니다. 주님을 더욱더 만나길 원합니다. 주님만이 우리의 삶의 하나님, 우리를 만나주시고 사울을 만나주셔서 그 삶이 완전히 변화되었던 것처럼 하나님 우리를 만나주시고 하나님 우리 삶 가운데 하나님 이제 이전 것들을 다 버리고 하나님 완전히 새로운 우리의 삶으로 변화될 수 있도록 하나님 우리를 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 주님을 만났다고 주님을 믿는다고 고백하지만 우리가 여전히 옛날의 모습으로 돌아가려는 하나님 이런 나쁜 우리의 습관들 모습들이 있습니다. 하나님, 여전히 우리에게 주님이 필요하고 우리가 주님을 더욱더 원하고 주님을 만날 수 있기를 원합니다. 우리가 주님을 만남으로 하나님 주님으로 인하여서 우리의 삶이 새로워지며 하나님 주님이 우리를 새롭게 하심으로 인하여서 하나님 우리가 더욱더 기쁨 가운데 하나님 살아갈 수 있기를 주님 간절히 소망합니다. 주님, 우리가 주님을 알기 원합니다. 주님을 만나
같이 기도할 때에는 예수님께서 사울을 부르셔서 그를 새로운 사람으로 만드셨던 것처럼 주님은 여전히 오늘도 지금 이 시간에도 우리의 이름을 부르시며 우리가 주님께 나아오기를, 주님의 사람이 되기를 주님은 너무나도 원하고 계십니다. 많은 기회들 통해서 예수님이 우리를 부르셨는데 주님은 지금도 우리에게 말씀하시는데 내가 듣기를 싫어하고 내가 거기에 귀를 기울이지 않았을 뿐입니다. 주님은 여전히 나를 사랑하시고 연약한 정말 벌레와 같은 나 같은 사람까지도 주님은 사랑하시고 우리를 부르셔서 우리를 훈련시키셔서 사울과 같은 바울이 행했던 그 놀라운 일들을 행할 그 주님의 제자로 우리를 부르시고 우리가 그렇게 서기를 주님 간절히 원하십니다. 주님이 그렇게 부르실 때에 우리가 기쁨으로 반응하면서 주님과 좀 동행할 수 있었으면 좋겠어요. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라고 말씀하시는데 하나님의 그 부르심 앞에 여러분들은 지금 어떻게 반응하고 계시나요? 과거에 어떻게 반응하셨나요? 주님, 우리가 주님이 부르실 때 우리가 모른 척하지 않고 못 들은 척하지 않고 주님, 사울이 그렇게 반응했던 것처럼 오늘 아나니아가 그렇게 순종했던 것처럼 하나님 나를 부르시고 나를 쓰시겠다면, 나를 주님의 사람을 만드시겠다면 하나님 내가 기꺼이 주님께 순종하겠습니다. 우리 주님께 반응하는 우리들이 될 수 있길 원합니다. 하나님, 우리가 주님의 부르심에 기쁨으로 반응하며 주님과 동행하는 사람들 될 수 있게 주님 도와주시옵소서. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님, 우리를 불러주셔서 감사합니다. 하나님, 주님께서 늘 우리를 향한 사랑을 변함없이 이루어주시고 하나님 우리 가운데 하나님의 뜻을, 하나님의 그 말씀을 우리에게 주시는데 하나님, 우리는 그 하나님의 부르심에 모른 척하고 외면하고 하나님 거기에 응답하지 않고 내가 원하는 삶을 더 살려고 살았던 우리들의 모습들이 있습니다. 주님 나 같은 사람도 사랑하셔서 주님이 십자가에서 죽으시고 그 생명 전부를 우리에게 주셨는데 하나님, 우리가 내 생명을, 나의 삶을 더 귀하게 여기고 더 중요하게 생각해서 주님의 부르심에 내가 외면했습니다. 모른 척했습니다. 주님, 나를 불러주신 주님, 하나님, 내가 주님 앞에 나아가 하나님의 그 부르심 앞에 엎드리고 하나님의 뜻을 우리가 더욱더 귀 기울여 들으며 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있길 주님 소망합니다. 하나님, 우리를 불러주신 주님, 하나님, 나를 통하여서 하나님이 하실 일들이 있는데 하나님, 우리가 나를 너무 작게 여기거나 하나님, 우리가 그것들을 관심 없이 소홀히 여겼던 것은 아닌지 우리 자신을 돌아봅니다. 아버지, 우리를 불러주신 주님, 하나님, 우리가 주님의 것 될 수 있고 주님의 제자 될 수 있도록 하나님 우리를 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 그 주님의 부르심 앞에 반응할 수 있도록 우리를 주시고 하나님, 우리가 주님께 순종할 수 있게 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 내 뜻과 내 생각과 내 원하는 대로 사는 것이 아니라 주님이 부르신 대로 내가 있기를 원하시는 그 자리에 우리가 날마다 있을 수 있기를 원합니다. 하나님, 우리가 교사로서 또 찬양팀으로 하나님, 또 우리가 주님을 섬기는 여러 가지 봉사의 자리 가운데 하나님, 또 복음을 전하는 자로, 주님의 사랑을 전하는 자로 학교에서, 직장에서, 가정에서, 우리 있는 곳에서 우리가 주님의 부르심대로 살아가길 원하오니 하나님, 우리와 함께하여 주시옵소서. 우리를 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 그 부르심에 순종하며 나아가길 원합니다. 하나님, 우리를 도와주시옵소서. 하나님, 그 부르심에 우리가 순종하길 원합니다. 부르심 가운데 있길 원합니다. 그 자리에 우리가 있을 수 있도록, 그 자리 가운데 나아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 여러분들을 부르시는 자리가 각각 다 다를 수 있어요. 교회 안에서의 많은 역할들이 있을 수 있고요. 여러분들이 있는 직장에서, 여러분들이 있는 가정과 또는 학교와 모든 자리 가운데서 주님은 여러분들을 통해서 그리스도의 사랑을 전하는 일들을 원하고 계십니다. 여러분들을 통해서 그 일들을 하기를 원하세요. 저 같은 목회자를 통해서만
하나님이 일하시는 것이 아니고 예수님의 제자된 여러분들을 통해서 여러분들이 있는 자리에서 그 부르심에 합당한 그 일들을 하나님은 하길 원하세요. 여러분들이 있어야 할 자리가 어디인지 이 시간 한 번 더 같이 생각하면서 기도했으면 좋겠는데요. 하나님이 나를 어디로 부르고 계시는지, 내가 있어야 될 곳, 내가 가서 복음을 전해야 될 곳, 그리스도의 사랑을 나눠야 할 곳이 어디인지 우리가 한 번 더 기억하면서 하나님, 내가 있기를 원하는 곳에, 주님이 나를 부르신 그곳에 내가 있기를 원합니다. 하나님, 나를 그 자리에 있게 하시고 나를 사용해 주시고 그를 위해서 하나님 내가 훈련되게 하시고 더 성장할 수 있도록 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서. 우리 한 번 더 같이 기도하겠습니다. 하나님 우리를 부르시는 주님, 주님을 찬양합니다. 하나님, 우리가 있기를 원하는 그 자리들이 하나님, 우리가 교회 안에서뿐만 아니라 우리의 가정과 하나님, 우리의 직장과 일터와 학교와 우리의 모든 삶의 영역 가운데서 주님 우리를 부르셔서 우리를 그 자리 가운데 있게 하시고 그 자리에서 그리스도의 빛을 발하며 그리스도의 사랑을 나누며 살기를 원하시는데, 하나님, 내가 일을 하기에 너무 급급하고 공부를 하는 데만 너무 급급하고 하나님, 가정에서 전혀 그리스도인답지 못한 하나님 모습으로 살지 않았습니까? 하나님, 그곳에서도 우리에게 그리스도인의 삶을 살길 원하시도록 우리를 부르시는 주님을 우리가 기억하며 하나님, 우리가 그 부르심에 합당한 삶을 살 수 있도록 하나님 우리를 연단시키시고 훈련시키시고 하나님, 우리가 주님 앞에 더욱더 엎드리며 하나님의 뜻을 우리가 기억하며 살 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 주님과 날마다 동행하며 그 부르신 자리가 우리가 가장 기뻐하는 자리가 될 수 있도록 어디든지 그곳이 주님과 함께하는 곳이라면, 그리스도의 사랑이 넘치는 곳이라면 우리가 기뻐하며 살아갈 수 있도록 주님 우리를 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 주님을 따릅니다. 그 주님의 부르심 앞에 주님이 있기를 원합니다. 아버지, 도와주시고 우리가 그 부르심에 순종하며 그 자리에서 주님의 사랑을 나누며 행하며 실천하며 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 주님 찬양합니다. 우리를 부르신 주님, 그 주님의 그 사랑에 감사하며 하나님, 나를 통하여서 일하여 주시고 하나님, 나를 그 자리에 있게 하시고 그 부르심에 합당한 그 자리에서 하나님을 예배하며 사는 우리 각 사랑, 우리 사랑하는 청년들, 지체들이 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 우리 함께 찬양합시다. 나를 부르신 주가 이루어 주시네. 잠시 넘어지더라도 붙잡아 주시네. 나의 걸어가는 길 늘 동행하시네. 혼자라 생각했던 삶 늘 함께 하셨네. 다시 한번, 나를 부르신 주가, 나를 부르신 주가 이루어 주시네. 잠시 넘어지더라도 붙잡아 주시네. 나의 걸어가는 길 늘 동행하시네. 혼자라 생각했던 삶 늘 함께 하셨네. 나 찬양해, 나 찬양해. 언제나 어디서나 부르신 그 뜻대로 나를 지으신 주의 뜻대로 나 찬양해. 영원토록 노래하네. 나를 부르신 대로 주를 찬양하며 살아가리라. 다시 한번 찬양합시다. 나를 부르신 주가, 나를 부르신 주가 이루어 주시네. 잠시 넘어지더라도 붙잡아 주시네. 나의 걸어가는 길 늘 동행하시네. 혼자라 생각했던 삶 늘 함께 하셨네. 나 찬양해, 나 찬양해. 언제나 어디서나
부르신 그 뜻대로 나를 지으신 주의 뜻대로 찬양해 영원토록 노래하네. 나를 부르신 대로 주를 찬양하며 살아가리라. 나 찬양해 언제나. 나 찬양해 언제나 어디서나 부르신 그 뜻대로 나를 지으신 주의 뜻대로 나 찬양해 영원토록 노래하네. 나를 부르신 대로 주를 찬양하며 살아가리라. 계속해서 좀 기도할 때에는 우리 청년부를 위해서, 우리 KM과 우리 CM을 위해서, 또 세워주신 리더들을 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 하나님께서 우리 교회를, 우리 청년부를 세우신 그 뜻과 목적이 분명히 있을 겁니다. 우리가 함께 모여서 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하고 주님을 높여드리고, 초대교회에서 그들이 이렇게 모여서 하나님을 찬양하고 그리스도의 사랑을 나누었더니 그 사람들이 모든 사람들한테 칭찬을 받고 날마다 그 모임에 구원받는 사람들을 더하셨다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 우리 청년부가 하나님을 찬양하고 예배하고 경배하는 공동체가 될 수 있도록 우리가 모인 가장 큰 목적은 하나님을 예배하는 것. 우리가 하나님을 예배하지 않고 하나님을 섬기지 않고 다른 것들을 더 우리가 관심을 가진다면 이건 세상에서도 이런 모임은 너무 많아요. 우리의 정체성, 우리 청년부 KMCM의 정체성은 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하는 것. 이것이 우리의 가장 먼저가 되게 해달라고. 그리고 그 안에 예배와 또 그리스도의 사랑을 나눈 교제를 통해서 우리의 영혼들이 살아나고 이 성경의 말씀처럼 날마다 우리를 통해서 구원받는 사람들이 늘어나도록, 우리 청년부에 우리 CM의 예배에 나왔더니 그 영혼이 살아나고 구원을 받고 하나님을 더 사랑하게 됐다는 사람들이 많아질 수 있도록 우리의 청년부가, 우리의 CM이, 우리 KM이 그렇게 될 수 있도록 우리 청년부를 위해서, 그리고 이를 위해서 세워주신 우리 리더들을 위해서 우리 시간에 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님, KM 청년부를 또 CM을 하나님께서 세워주시고 우리 가운데 놀라운 하나님의 사랑으로 우리를 힘입혀주시고 우리를 모이게 하신 주님을 우리가 찬양합니다. 하나님, 우리가 모인 이유가 이렇게 함께 하나 되어 하나님을 예배하는 것이 우리의 가장 큰 목적, 우리의 중요한 일들이 되게 하시고, 하나님 이것 말고는 우리에게 더 중요한 것이 무엇이 있습니까? 우리가 하나님을 사랑하고 하나님께서 우리를 구원해 주셔서 감사하여서 우리가 주 앞에 모이기를 힘쓰고 주님을 사랑하고 주님을 찬양하고 주님을 높여드리는 것이 우리의 가장 큰 이유와 목적이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 주님만을 찬양하고 주님을 예배하는 우리 공동체 되기를 원합니다. 하나님, 우리 안에 찬양하는 소리가 더욱더 높아지게 하시고 기도의 소리가 더 많아지게 하시고 주님을 즐거워하며 기뻐하는 소리가 우리 안에 가득할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 그래서 우리가 모일 때마다 하나님을 높이고 예수 그리스도를 이야기하며 그리스도의 사랑을 나누는 우리 공동체가 될 수 있기를 원합니다. 하나님, 그래서 우리의 모임을 통하여서 이 자리에 나오는 사람들마다 우리가 그들이 예수님을 알게 되고 만나게 되고 그 영혼이 회복되어지고 그리스도의 제자가 되어지고, 그래서 우리 청년부를 통하여서 CM을 통하여서 예수님을 믿는 자들이 더 많아질 수 있는 이 놀라운 일들이 우리를 통하여서 이루어질 수 있게 하나님 도와주시옵소서. 하나님, 우리에게 이 거룩한 사명을 주셨고 하나님, 우리를 그래서 이곳 가운데 모이게 하셨는데 하나님, 우리가 주님보다 더 사랑하는 것들이 우리 안에 있습니까? 주님보다 관심을 갖는 것들이 더 우리 안에 있습니까? 하나님, 그것들을 없애시고 무너뜨리시고 우리가 주님을 더 높이게 하시고 주님을 바라보게 하시고 우리가 주님만 예배하는 우리 청년부, 우리 CM이 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 날마다 모이기를 힘쓰고
우리가 주님을 가장 높이게 하시고 하나님 우리 안에 하나님의 사랑으로 충만케 하여 주시옵소서. 하나님 주님께서 이를 위해서 하나님 세워주신 우리 귀한 우리 목회자들과 우리 또 리더들과 우리 찬양팀과 많은 일꾼들이 있습니다. 하나님 우리 하나님 앞에 더욱더 날마다 엎드리게 하시고 무릎을 꿇고 겸손하게 하시고 그래서 하나님의 뜻을 구하며 하나님의 뜻을 잘 분별하여서 하나님 앞으로 인도해 나아갈 수 있도록 하나님 위대한 지도자들이 될 수 있도록 리더들이 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님 우리 안에 더 많은 하나님의 사랑이 더 풍성한 주님의 은혜가 차고 흘러 넘치게 도와주시옵소서. 하나님 그래서 우리 청년들을 통해서 이 청년부 KCM을 통하여서 하나님 그리스도의 사랑이 예배원들 지역 가운데 캠퍼스 안에 하나님 흘러 넘치는 하나님 그 놀라운 일들을 이루어가 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 하나님 우리를 모이게 하신 주님을 찬양합니다. 하나님 우리 함께 하시는 주님 하나님 부르신 대로 우리가 함께 주님을 찬양하며 주님을 높이길 원하오니 하나님 도와주시옵소서. 우리 청년부를 사랑하시고 하나님 우리 안에 풍성한 하나님의 사랑으로 주님 더 입혀 주시옵소서. 아버지 아버지의 그 사랑을 우리에게 부으시고 하나님 우리가 주님을 더욱더 사모하는 이 청년부 시행되게 하시고 주님 우리가 하나 되어 한 몸 되어 주님을 예배하고 주님을 섬길 수 있도록 하나님 도와주시고 하나님 마음이 주님 앞에 날마다 더욱더 가까워질 수 있도록 하나님 우리가 주님을 더 사랑할 수 있도록 주님만 사랑할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 주님 찬양합니다. 하나님 아버지 우리를 사랑하시는 주님 우리 청년부와 시험을 하나님 부르시고 하나님 우리 리더들이 지치지 않도록 그들을 불러주시고 우리에게 하나님의 놀라운 은혜로 채워주시옵소서. 나 찬양해 나 찬양해 언제나 어디서나 부르신 그 뜻대로 나를 지으신 주의 뜻대로 나 찬양해 영원토록 노래하네 나를 부르신 대로 주를 찬양하며 살아가리라. 나 찬양해 우리를 부르신 하나님의 뜻입니다. 나 찬양해 언제나 어디서나 부르신 그 뜻대로 나를 지으신 주의 뜻대로 나 찬양해 영원토록 노래하네 나를 부르신 대로 주를 찬양하며 살아가리라. 우리 마지막으로 한번 기도할 때에는 우리 교회를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 우리가 교회라고 했을 때 사실은 우리 이 모여 있는 이 장소를 우리가 생각하기 쉽지만 그러나 우리 한 사람 한 사람이 그리스도의 몸된 교회라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 로마서 말씀에서도 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었다라고 말씀을 하고 있는데요. 우리 각 사람이 그리스도의 지체로서 우리 한 사람 한 사람이 모여서 그리스도의 몸, 교회를 우리가 이루고 있는데 우리 가운데 누군가 연약하고 넘어져 있고 그들이 힘겨워하고 있다면 그 때문에 우리 교회 전체가 아프고 우리가 힘들다는 것을 기억했으면 좋겠어요. 여러분들의 몸을 한번 생각해 보시면 내가 손가락에 칼에 베어서 다쳤을 때 여러분 이 손가락만 아프고 마나요? 아 손가락이 아프네? 아니죠. 나 전체가 아픈 거죠. 마찬가지인 거예요. 우리의 각 지체가 어렵고 마음이 힘들어하고 연약해져 있다면 그 한 사람의 문제가 아니고 우리 교회가 같이 아파하고 우리가 그 회복을 위해서 함께 기도하고 함께 나아가야 돼요.
그래서 우리가 교회를 위해서 오늘 함께 좀 같이 기도할 때에는 하나님 우리 안에 연약한 자들이 있지는 않는지 우리가 돌아보게 하시고 우리의 사랑이 필요한 자들이 또 있지 않는지 우리의 기도가 필요한 사람이 누가 있는지 우리가 함께 좀 이 시간에 기억하면서 기도했으면 좋겠는데요. 특별히 또 우리 세워주신 우리 담임 목사님을 위해서도 좀 우리가 같이 기도했으면 좋겠어요. 우리 교회 전체를 또 이끌어가는데 굉장히 여러 가지 어려움들이 있을 텐데 영적인 지도자로서 우리의 교회를 잘 이끌어갈 수 있도록 한 사람 한 사람 성도들을 잘 돌아볼 수 있도록 우리 목사님을 위해서도 우리 같이 기도했으면 좋겠고요. 여러분들의 셀 지체들 또 여러분들 우리의 교회 가족들 우리 연약한 기도가 필요한 사람들을 위해서 우리가 시간 기도하면서 우리 교회를 위해서 우리 같이 한번 기도합시다. 하나님 감사합니다. 우리 교회를 사랑하시는 주님, 주님께서 빚 갚고 사시는 이 교회 가운데 하나님 너무나도 어려운 마음들이 있는 지체들이 있습니다. 교회에 나오지 못하고 주님을 찾지 못하고 하나님 쓰러져 있는 우리의 지체들이 있습니까? 하나님 우리가 그들에게 관심을 갖지 못하고 사랑을 나누지 못하는 것이 하나님 그것이 그 사람만의 아픔이 아니고 우리 전체의 아픔임을 우리가 기억하길 원합니다. 하나님 우리 안에 하나님의 백성들이 우리 교회가 건강하지 못한 부분들 연약한 부분들 하나님 이를 위해서 우리가 기도하고 우리가 돌아보고 하나님 우리가 함께 또 손을 내밀어서 다시 일어설 수 있도록 하나님 우리의 교회를 하나님 일으켜 세워주시고 하나님 우리의 교회가 날마다 강건하여지고 하나님 우리가 서로를 돌아보며 사랑과 선을 행할 수 있는 우리 제일 장로교회가 될 수 있게 주님 소원합니다. 하나님 우리를 하나 되게 하신 주님 우리의 연약함들 우리의 부족한 마음들 그 사랑들 하나님 우리가 행할 수 있도록 하나님 돌아보시고 하나님 우리의 부족함들과 우리의 사랑들을 함께 나눌 수 있길 원합니다. 아버지 우리의 교회 가운데 하나님의 그 회복을 하여 주시고 그렇지 누구조차 할 수 없는 하나님 들어주시옵소서. 우리 지체들 하나님 하고 나아갑니다. 하나님 기도를 하지 않는 아버지 도와주시옵소서. 주님 주님 도와주시옵소서. 아버지 우리의 지체들과 약함들이 있습니다. 그들을 사랑하여 주시옵소서. 하나님 함께하여 주시옵소서. 아버지의 사랑을 하나님 우리에게 주시옵소서. 그 사랑으로 우리가 나아갈 수 있는 사람들이 되어주시옵소서. 하나님 우리가 기도하지 못합니다. 아버지 우리의 교회를 사랑할 수 있는 우리들이 되길 원합니다. 우리의 교회를 더욱 사랑하는 마음들을 우리에게 주시고 하나님 우리 교회가 건강하게 세워져 갈 수 있는 은혜를 주시옵소서. 세워주신 선생님 가운데 함께 하시고 하나님 은혜와 사랑 하나님의 하나님의 은혜로 하나님 건강하게 해주셔서 우리 교회가 돌아갈 수 있는 하나님 신실한 주님의 일꾼 될 수 있게 아버지 도와주시길 원합니다. 주님 우리 교회를 사랑하시는 주님 주님을 찬양합니다. 주님 들어 주시옵소서. 아버지 같이 감사합니다. 주님의 그 사랑으로 하나님 우리를 채워주시옵소서. 하나님 우리를 주님의 자녀로 주의 제자로 우리를 불러주시고 우리를 주님의 일꾼 삼아주신 것 감사드립니다. 나 같은 자를 위하여서 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 우리에게 생명을 주신 그
그 너무나도 크고 놀라운 그 주님의 사랑에 우리가 할 수 있는 것은 그저 감사하고 그 주님의 부르심에 우리가 응답하고 기뻐하며 주님과 동행하며 주님이 부르신 자리에 있는 것, 이것이 우리의 삶의 이유인 줄 믿습니다. 하나님, 우리가 날마다 하나님과 동행하며 우리의 교회를 위하여 우리의 가족과 내가 있는 자리, 학교와 직장과 우리의 삶의 자리 가운데서 날마다 하나님을 찬양하고 그리스도의 사랑을 나누며 또 그리스도인답게 우리가 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 때론 넘어지고 연약할 때 있지만 그러나 우리가 혼자가 아니라 우리의 옆에 있는 지체들이 함께이기에 우리가 포기하지 않고 절망하지 않고 다시 일어서서 주님을 찬양하고 예배하는 우리들이 될 수 있게 도와주시옵소서. 이를 위해서 우리 청년부를, 우리 CM을 세워주시고 우리 에드먼턴 제일장로교회를 세워주셔서 우리가 모여 주님을 예배할 수 있는 예배 공동체로 세워주시니 감사합니다. 우리가 모일 때마다 주님의 이름을 높이고 예수가 그리스도이심을 고백하며 우리가 날마다 주님을 찬송하는 우리의 청년부 KMCM이 되게 하시고 우리 교회가 되게 하셔서 또 우리의 연약한 자들을 돌아보며 우리가 함께 세워져 가는 아름다운 믿음의 공동체가 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 한없는 사랑과 성령의 역사 교통하심이 날마다 주님이 부르신 곳에서 주님의 뜻을 행하며 살아가기로 다짐하며 결단하는 우리 사랑하는 모든 청년들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 네, 오늘 광고입니다. 다음 주 토요일 5월 13일 교회에서 선교 바제회가 있습니다. 오전 11시에서 오후 4시까지. 이제 청년부에서는 우리가 가라지 세일하고 이제 음료수 파는 거 이제 진행이 됐습니다. 그리고 찬양팀 이제 교육 목요일에 있습니다. 또 이번 7월 21일에서 22일 그 캠핑 트립 있어요. 청년부에서. 그런데 아직 장소는 정해진 게 없고요. 그리고 오늘 식사는 장시욱 집사님이 이제 오늘 도네이션 해준 겁니다. 그리고 다음 주 이제 기도는 시원 셀원에서 기도하겠습니다. 박수, 박수. 네, 우리 좀 교제하다가